하면 시간이 되어서 2024년 3월 24일 메릴랜드 언약 장로교회 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 111편 9절 10절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 111, 9 and 10 says this. He sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. 여호와께서 그의 백성을 속량하시며 그의 언약을 영원히 세우셨으니 그의 이름이 거룩하고 지존하시도다. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라. 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자이니 여호와를 찬양함이 영원히 계속되리로다. 하나님 아버지, 주님께 나와 오늘도 하나님의 말씀에 따라 예배를 드리려고 합니다. 하나님께서 저희 가운데 함께해 주시고 주님을 찬양하는 것이 저희 마음으로부터 나올 수 있도록 인도하여 주셔서 Heavenly Father, we ask that our worship to you today, this morning, will come from our heart that believes in you. We thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 친절한 바람
같이 일어나셔서 찬송가 69장 온 천하 만물 우러러 찬양드리겠습니다. 저희 소요리문답 21번, 22번으로 저희 신앙 고백하겠습니다. At this time, we're going to confess our faith through the Shorter Catechism 21 and 22. 여러분의 주보에 나와 있습니다. 21번, 하나님께서 선택하신 사람들의 구속자는 누구이십니까? 하나님께서는 영원부터 오직 그분의 선하신 뜻대로 어떤 사람들을 영생에 이르도록 선택하셨고 구속자로 말미암아 그들을 죄와 비참한 처지에서 건져내어 구원의 지위에 이르게 하시려고 은혜 언약을 세우셨습니다. Question 21. Who is the Redeemer of God's elect?
The only Redeemer of God's elect is the Lord Jesus Christ, who being the eternal Son of God became man and so was and continued to be God and man in two distinct natures and one person forever. 22번 하나님의 아들이신 그리스도께서 어떻게 사람이 되셨습니까? 하나님의 아들이신 그리스도께서는 성신의 능력으로 잉태되어 동정녀 마리아의 몸에서 참 몸과 지각 있는 영혼을 취하심으로 사람이 되셨습니다. 또한 마리아에게서 태어나셨으나 죄는 없으십니다. Question 22. How did Christ, being the Son of God, become man? Christ, the Son of God, became man by taking to himself a true body and a reasonable soul, being conceived by the power of the Holy Ghost in the womb of the Virgin Mary, and born of her, yet without sin. 사도신경으로 저희 신앙 고백하겠습니다. We can confess our faith with the Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 아멘. 앉아주시기 바랍니다. 저희 죄를 주님께 고백하며 같이 회개하도록 하겠습니다. At this time, we're going to confess our sins to the Lord together and pray prayer of repentance. 기도하실 때 예수 그리스도의 공로를 기억하시면서 함께 기도하시기 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 주님께 나아가 예배를 드리며 마음속에 하나님께서 저희들을 찾아주시고 인도하시고 함께 주님께 저희 죄를 He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻어도다. 하나님 아버지, 예수 그리스도 안에서 저희의 모든 죄를 사하여 주시니 감사합니다. 주님께서 저희를 용서해 주셨는데 저희는 서로를 용서하지 못하거나 저희가 죄 용서받는 것을 깨닫고 기뻐하지 못한 것들을
주님께 아뢰입니다. 주님 저희들을 불쌍히 보시고 하나님이 용서해 주신 그 능력이 저희의 마음을 주님께 나아오게 해서 주님이 받으실 만한 하나님께서 그리스도 안에서 받으시는 귀한 예배가 될 수 있도록 주님께서 성령께서 저희들의 이 시간 인도하여 주시옵소서. 하나님께서 가르쳐 주신 복음이 역사하는 예배가 되기를 간절히 바라옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 257장 통일 찬송가는 189장입니다. 마음에 가득한 의심을 깨치고 We'll sing hymn number 257 I can sing now the song together. 하나님 아버지 주님께 나와서 찬송할 수 있음을 감사를 드립니다. Thank you, Lord Jesus, because we can sing to you for the forgiveness that you have given us by your blood. 하나님 주님께서 저희를 속죄하신 것 저희 마음속에 다시 한번 새기고 기억하면서 하나님께 나아올 때 모든 근심과 걱정을 내려놓고 하나님 앞에 기쁨으로 예배드릴 수 있기를 간절히 소원합니다. 하나님 저희 각 가정에서도 그런 기쁨이 누려지기를 간절히 구합니다. Heavenly Father, we ask that in our families we will know the joy of knowing that we have been forgiven by the blood of Jesus Christ. 주님께서 역사해 주셔서 저희 가족끼리 서로 대화하거나 서로를 대하고 함께 생활을 할 때에
주님의 은혜로 용서받은 사람들의 모습이 나타날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 각 가정마다 그러한 사랑이 충만하게 하시고 주님께서 이끌어 주시는 가정인 것이 예수 그리스도께서 다스리시는 가정이신 것이 보일 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님, 저희 교회에서도 그런 모습이 보이기를 간절히 구합니다. Father, we ask in our church that you make the forgiveness of Jesus Christ be felt in our conversations, in the way we treat each other. 하나님께서 역사해 주셔서 저희 마음속에 하나님이 부어주신 은혜가 저희가 성도를 서로 바라보고 그런 은혜로 바라보고 대하는 사랑으로 말하고 생각하는 그런 모습이 저희 교회 안에 교우들 사이에 충만하게 있기를 간절히 기도합니다. 아버지께서 저희 가운데 역사하시면 그런 일들이 저희 교회 안에 또 가정 안에 일어날 줄로 믿습니다. 아버지, 저희의 마음에 소망을 주시고 그런 복음의 역사가 저희 가정과 교회에 충만하도록 이끌어 주시옵소서. 아버지, 이 나라를 주님께서 불쌍히 보시고 하나님의 긍휼을 베풀어 주시기를 간절히 구합니다. Lord Jesus, you would have mercy on this nation so that we may pray for our president, congressmen, governors, all the people that serve in this nation. Would you help them to see that you are the truth and the light? 하나님께서 역사해 주셔서 위정자들이 하나님을 두려워할 줄 알게 하시고 하나님의 율법이 무엇인지 하나님의 정의와 공의가 무엇인지 깨달을 수 있도록 하셔서 하나님의 사랑으로 하나님을 두려워하는 마음으로 이 나라의 백성들을 다스릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 후원하고 있는 선교사님들 모든 분들 한 분 한 분 붙들어 주시고 그들 가운데 역사해 주셔서 하나님의 나라가 선포되게 하시고 하나님의 교회가 세워지는 일이 세계 각처에 있도록 성령께서 역사하여 주시옵소서. 그 일에 저희가 동참하게 하시고 특별히 저희 구제 사역에도 함께 하셔서 저희가 실제로 나아가서 그들을 돕고 저희 마음으로 사랑을 나누는 일이 있도록 하여 주시옵소서. Heavenly Father, we ask that you will make us the light in this community as we share the love of Jesus Christ with our neighbors, especially with the homeless today. Would you have mercy on us as we go out? Would you give us a humble heart to share the love of Jesus Christ with them without fail? Father God, would you make that happen even today? 하나님, 주님, 오늘 특별히 볼티모어 나가서 아우리치를 하는데 그 가운데 저희 입술을 여시고 마음문을 열어주셔서 노숙자분들과 만나고 대화하고 빵을 나누고 선물을 나눌 때 예수 그리스도의 사랑이 증거되는 일이 있도록 그들의 마음이 하나님의 사랑으로 따뜻해질 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 저희의 삶 속에 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. Thank you, Father, for giving us all that we need in you. 하나님, 그 가운데 구별해서 주님께 가지고 나왔습니다. 주님께서 이 헌금을 받아주시고 주님 뜻대로 사용해 주셔서 하나님 나라의 역사가 우리 교회를 통해 있을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 네, 오늘 주시는 말씀은 마태복음 22장 15절부터 22절까지 말씀입니다. Today's word comes from the Gospel of Matthew, chapter 22, verses 15 through 22. 마태복음 22장 15절부터 22절까지 말씀. 제가 먼저 영어로 읽고 한번 읽겠습니다. Then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words, and they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances. Tell us then what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, aware of their malice, said, Why put me to the test, you hypocrites? Show me the coin for the tax. And they brought him a denarius. And Jesus said to them, Whose likeness and inscription is this? They said, Caesar's. Then he said to them, Therefore render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. When they heard it, they marveled, and they left him and went away.
이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 자기 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 하니. 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐. 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 데나리온 하나를 가져왔거늘 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐. 이르되 가이사의 것이니이다. 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 아하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. 아멘. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, at this time we ask you to open our hearts and may the Holy Spirit speak to us through your word. May we understand what you're saying and may you move our hearts to obey your word. 하나님께서 역사해 주셔서 저희 가운데 주님의 말씀을 받아들이게 하시고 성령께서 깨닫게 해주셔서 하나님을 바로 순종할 수 있도록 이 시간을 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 여러분은 누구에게 속해 있습니까? Whom do you belong to? 누구에게 속해 있습니까? Whose are you? 여러분의 가정은 어떤 가문인가요? What kind of family do you belong to? 여러분 다 한국 분들이신가요? 예, 한국분 아닌 분이 지금 저희 손교수님 뒤에 앉아 계십니다. There are some among us who are not Korean, maybe Chinese. Actually, all of us are, in a sense, Americans. 그죠? 미국에 살면서 우리가 미국에 사는 사람인 것도 인정할 수 있으면 좋겠습니다. 저희 가정도 우리가 속한 가정을 부끄러워하지 않고 또 우리가 사는 이 나라에 대해서도 우리가 책임을 질 줄 아는 그런 시민이 되어야 될 텐데요. 또 우리는 어느 교회에 속해 있나요? 저희 교회 이름 다들 이렇게 입에 잘 붙어 있으신가요? 몇 년 지났는데 그냥 언약교회 하시기도 하시고 언약 장로교회 하기도 하시고 마음에 내키시면 메릴랜드 언약 장로교회라고 하시기도 하시는데 여러분은 메릴랜드 언약 장로교회에 속하신 교인이십니까? Do you belong to our church? Covenant Presbyterian Church of Maryland. 저희가 교회 이름을 좀 짧게 지으면은 교회 소속감에 좀 더 도움이 될까요? 저희가 누구에게 속했는지는 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 우리가 현대에서 개인주의적인 사회에 살고 있지만 저희는 어디에 속해 있느냐에 따라서 종종 주로 많이 행동을 하기 때문입니다. Even though we believe as individuals, live as individuals in this individualistic society, we still belong to some body, group of people, and we act and live as persons belonging to that group. 여러분은 누구에게 속해 있는지 여러분이 사는 모습을 보면 알 수 있나요? If we just take a look at the way you live, can we tell what group you belong to? 여러분이 사는 모습을 보면 우리가 일주일 내내 사는 말하는 모습이나 행동하는 모습을 보면 우리가 누구에게 속해 있는지 어떤 사람인지 알 수 있나요? 우리의 그 모든 정체성들보다 어느 나라에 속해 있는 사람의 시민권이 어디에 있느냐 이런 것보다 가장 중요한 정체성은 저희가 하나님께 속해 있다는 것일 것입니다. The most important identity we have is the fact that we belong to
God himself in Christ. 그게 가장 중요한 정체성입니다. 왜 그 말씀을 드리냐면 오늘 바리새인들과 예수님이 어떤 충돌이 있습니다. 겉으로 보기에는 충돌 같지 않은데 사실은 굉장한 충돌입니다. Today, the Pharisees and Jesus collided with each other. Look at verse 15. 15절에 보시면 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 Then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words. 지금 바리새인들은 마음에 굉장히 화가 나 있습니다. They're very mad. 왜요? 예수님께서 이미 유대인의 지도자들에게 많이 창피를 주셨기 때문입니다. They were embarrassed because of what Jesus said so far. 예수님께서 가르치시면서 누구의 권위로 이런 일들을 행하시는지 그를 반대했던 사람들을 꼼짝 못하게 하셨고 또 예수님께서 비유들을 세 가지 비유를 드시면서 아버지를 거역한 아들 또 악한 포도원 농부들 또 혼인잔치를 거부하는 사람들 다 유대인의 지도자들을 두고 말씀하신 것입니다. 근데 비유로 말씀하셨지만 누가 보아도 지금 유대인들을 다스리는 사두개인들, 바리새인들, 대제사장들 이런 사람을 두고 말씀한 것을 알 수 있었습니다. 그래서 바리새인들은 이 예수님을 해치우려고 작당을 한 것입니다. The Pharisees, the Jewish leaders, they plotted to get rid of Jesus in some way. 그런데 어떻게 했는가 보니까 말의 올무에 걸릴까 상의하고 했습니다. 왜 그랬냐면 그들이 가진 권세를 사용해서 바로 체포를 해버리면 그러면 백성들이 가만히 있지 않을 것을 알았기 때문에 어떻게 해서든지 예수님이 자기 입술로 하는 말 때문에 예수님이 문제가 생기도록 그 명분을 만들어야 했습니다. They could not force him into being arrested because of the people who loved Jesus. 그래서 예수님이 어떤 말을 잘못하도록 말에 실수가 있도록 하기 위해서 그에게 접근을 합니다. 그런데 여기 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 했습니다. 이 말은 그들이 모여서 굉장히 고민해서 어떻게 무슨 질문을 할까를 얘기했다는 것입니다. 디자인을 한 것이죠. 그래서 굉장히 교묘하게 예수님을 말의 올무에 걸리게 하려고 했습니다. 16절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 자기 제자들을 헤롯 당원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. And they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances. 평소에 바리새인들과 헤롯 당원들은 친하지 않습니다. 그들은 나라를 다스리는 것이나 여러 가지 권력 투쟁으로 서로 안 좋아하는 사람들이었습니다. Pharisees and Herodians did not like each other usually, but they came together to persecute Jesus. 예수님을 말의 올무에 걸리게 하는 일에 헤롯 당원들과 바리새인들이 합력했습니다. 어떻게 무슨 질문을 했냐면 선생님이요 했습니다. 여러분 누가 여러분께 와서 선생님이요 하면 여러분을 존경하는 것 같아요? 존경하지 않는 것 같아요? 존경하겠죠. 존경하니까 선생님이요 하고 이렇게 부르겠죠. 그러면서 뭐라고 얘기를 하냐면 우리가 아노니 우리가 고백하기는
당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치십니다. 예수님께서 가르치시는 것은 항상 진리만 가르치시는 줄 저희가 압니다. 마치 예수님의 말씀을 마음속에 받아들이고 따라가는 제자의 모습으로 가장을 합니다. 당신은 늘 맞는 말씀만 하신다는 것이죠. 옳은 말씀만 한다는 것입니다. 그러면서 또 뭐라고까지 얘기하냐면 아무도 꺼리는 일이 없으시니 여기 You do not care about anyone's opinion. 그리고 For you are not swayed by appearances. 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. 얘기는 뭐냐면 한마디로 쐐기를 박은 것입니다. 우리가 예수님께 질문을 할 텐데 그 질문에 대해서 예수님이 생각하시는 대로 진리를 반드시 말씀해 주셔야 합니다. 어떤 일이 있어도 사람이 두려워서 다른 말씀하시면 안 됩니다. 라고 몰아붙이는 것입니다. They are putting Jesus in a corner. You have to speak the truth no matter what. Even if it might offend some other people who have a lot of power over you. You have to say the truth. 그러면서 예수님께 진리의 답을 해달라고 접근합니다. 17절에 이렇게 말씀합니다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니니까 아니하니까 아니. Tell us then what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? 이 바리새인들이 준비한 질문은 가이사는 아시는 대로 로마 황제입니다. 이 당시 로마 황제는 티베리우스였습니다. 이 로마 황제에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 라고 물었습니다. 근데 이것은 함정입니다. This is a trap. 왜냐하면 옳다라고 얘기를 하면 그러면 유대인들을 압제하고 있는 로마 황제에게 세금을 바치는 것을 모든 유대인들은 다 싫어했고 억지로 하고 있고 그런 것들을 얘기하기 싫어했습니다. 그런데 그들이 그렇게 따르고 있는 예수님이 로마 황제에게 세금을 바치는 것이 옳다라고 한다면 지금까지 호산나 찬양하면서 예수님을 따랐던 무리들이 마음의 상처를 받고 예수님을 떠나가게 될 것입니다. 사실은 바리새인들이 제일 힘들어했던 부분이 바로 그 부분이었습니다. 사람들이 다 군중이 예수님 편에 서 있었다는 것이죠. 그래서 예수님이 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳다 하면 그런 목적을 달성한 것입니다. If Jesus says yes, pay taxes to the Caesar, then all the people, Jewish people who hated the Caesar and the Roman Empire, they would not like Jesus anymore. 그래서 옳다고 할 수도 없고 그런데 만약에 옳지 않다라고 말하면 어떻게 되겠어요? 그러면 당장 로마 관리들에게 가서 고자질 하겠죠. 고발할 겁니다. 그러면 로마의 권세를 등에 업고 유대인들이 결국은 그들을 통해서 예수님을 감옥에 쳐넣을 것입니다. If he says no, you should not pay taxes to Caesar, then the Roman government would arrest him and put him into prison. 그러니까 예수님이 말하는 것을 통해서 의무에 걸리게 하려는 함정이었습니다. 그런데 그들이 예수님은 항상 진리만 말씀하시니까 항상 하나님의 진리만 말씀하시니까 이 질문도 답해 주십시오. 답하지 않을 수 없습니다. 라고 푸시한 것이죠. 그때 예수님께서 대답을 하십니다. 여러분이라면 어떻게 대답하시겠습니까? 가끔가다 그런 경우들이 있죠. Sometimes we ask each other that kind of hard questions. 아빠가 좋으니 엄마가 좋으니. 아빠가 좋으면 아빠하고 엄마하고 관계가 어떤지에 따라 좀 다를 수가 있겠죠. 그런데 어려운 질문들이 있을 때 우리가 대답하기 힘든 때가 있습니다. 근데 여기서는 예수님의 목숨이 달려있는 문제입니다. 모든 군중이 예수님을 버리느냐 받아들이느냐 예수님은 어떻게 말씀을 대답을 하느냐에 따라서 그 길이 갈라지게 되는 것이죠.
열심히 준비해서 질문을 이렇게 하였는데 18절에 이렇게 말씀합니다. 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐. But Jesus, aware of their malice, said, Why put me to the test, you hypocrites? 예수님은 이들이 어떤 마음으로 자신을 찾아왔는지 그 동기를 알고 있었습니다. Jesus knew why they came to Jesus. 그들의 마음은 악한 마음이었습니다. 예수님을 해치려는 마음이었고 그러기 위해서 작당을 하고 모의를 해서 이러한 방법으로 예수님께 와서 질문하였던 것입니다. 사실 그들은 예수님이 진리를 말씀하시고 하나님의 진리를 늘 가르치신다고 입술로는 말을 그렇게 했지만 그들은 그렇게 믿고 있지 않았습니다. 어떻게 알 수 있을까요? 만약에 그들이 예수님이 정말로 하나님으로부터 왔고 진리만을 가르쳤다고 믿었다면 그들은 어떻게 했겠어요? 그들은 예수님을 믿고 따르는 제자가 되었을 것입니다. 그들이 고백하는 대로 정말로 예수님이 하나님의 진리를 가르친다고 정말 그들의 신앙 고백이라면 그들은 예수님을 따르고 예수님 편에 섰어야 합니다. 그런데 말은 예수님이 진리를 가르친다고 해놓고선 실제로 질문하는 것은 예수님을 함정에 빠뜨리려는 그런 어려운 질문하는 걸 보면 그들은 진짜로는 사실은 예수님이 하나님으로부터 온 것을 믿고 있지 않았습니다. They did not believe that Jesus was from God, nor speak the truth of God, even though they said they did. 그래서 예수님은 그들을 악한 사람들이라고 하고 외식하는 자들아라고 부르십니다. Jesus calls them, Why put me to the test, you hypocrites? 히포크릿이 뭘까요? 외식하는 사람은 입술로는 무엇을 말하지만 사실 마음으로는 다른 생각을 하고 있는 것입니다. 또는 한 입술로 두 가지 다른 말을 하는 것입니다. Hypocrite is somebody who says something but does something else. Jesus saying the Pharisees are being that. 바리새인들이 헤로디안들과 함께 와서 예수님께 이렇게 질문할 때 예수님은 그들을 외식하는 자들아라고 부르십니다. 그들이 예수님에 대해서 미사역으로 동원해가며 칭찬했던 것은 다 거짓말이었다는 것이죠. 예수님이 그들을 책망하고 끝나시는 것이 아니라 19절에 보시면 이렇게 말씀하십니다. 예수님이 대답을 해주십니다. Jesus answers in verse 19. 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 데나리온 하나를 가져왔거늘 Show me the coin for the tax. And they brought him a denarius. 세금 낼 돈을 그 동전을 가져오라고 하셨습니다. 그 얘기는 뭐냐면 유대인들이 아무리 싫어해도 그들은 실제로 로마 제국 안에 로마 통치 안에 아래에 살면서 세금을 내고 있었다는 것입니다. Even though all the Jews hated the Romans, they still paid the taxes and they had the coin for the tax. 그 데나리온을 가지고 왔더니 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 말씀하실 때 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐? And Jesus said to them, Whose likeness and inscription is this? 이 당시 쓰였던 세금을 낼 때 쓰였던 그 동전은 그 위에 당시 황제였던 디베리우스 황제의 얼굴이 새겨져 있었고 그리고 동그라미 그 동전 면에는 그가 아우구스투스의 아들임을 선포하는 글씨가 새겨져 있다고 합니다. 그 얘기는 뭐냐면 이 동전을 쓰는 사람은 여기에 새겨져 있는 이 황제의 권세 아래 서로를 신뢰한다라고 하는 그런 그 권세에 복종하는 것을 얘기하는 것입니다. If you use this coin with the emperor's picture on it, that means you are submitting to the authority of this Roman emperor, Tiberius. And that's the coin they used to pay the taxes. 황제에게 그 세금을 바칠 때 이미 유대인들은
자신들의 삶 속에 일상생활 속에 세상의 권세 아래 복종하는 삶을 살고 있었다는 것입니다. They were already living under the authority of that Roman emperor. 아무리 유대인들이 로마 사람들을 싫어해도 지금 로마의 식민지 통치 아래 살면서 자신들이 살고 있는 지역을 통치하는 권세가 로마 사람들인 것을 부정할 수 없었다는 것이죠. 그리고 예수님은 그 사실을 이 동전을 보면서 너희들 입술로 고백해라라고 그들에게 인정하라고 반문하신 것입니다. 테이블을 그들에게 돌리신 것이죠. Jesus is really asking them, under whose authority are you living everyday life? You actually live under the Roman authority. You have to acknowledge that. That's what Jesus is telling them to do. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 이 세금 문제에 대해서 21절에 이르되 가이사의 것이니이다. 이 일이 때 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니. They said, Caesar's. Then he said to them, Therefore render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. 여기서 잠시 생각해 볼 것이 있습니다. 저희 모두는 이 세상에서 살면서 이 세상 주권 가진 자들의 통치 아래에 그 권세 아래에 살고 있습니다. Every single one of us are living under the authority of this nation's government. We have to follow their authority. 하다못해 운전을 해도 표지판에 쓰여져 있는 그 스피드 리밋을 지켜야 됩니다. 혹시 안 지키시는 분 계세요? 여러분 다 4월 달이 이제 다음 달인데 세금을 내실 거잖아요. 세금 안 내실 분 계세요? Any of you not planning to pay taxes next month? Every single one of us, we live in this country and we have to pay our dues to this worldly authority. 왜냐하면 우리가 여기 살기 때문이다. We belong to this nation. 그때도 마찬가지입니다. 유대인들도 로마 제국에 살면서 가이사의 것을 가이사에게 바쳐야 되는 가이사의 것이 있었다는 것이죠. 크리스찬들도 지금 저희들도 이 사회 안에서 이 나라에 살면서 여기서 우리가 해야 할 일들이 의무들이 있다는 것입니다. 만약에 크리스찬이라고 하면서 이 나라에서 해야 될 일들을 안 하면 예수를 믿는 사람들에게 그 이름에 욕되게 하는 것입니다. We have to do our duties as citizens of this nation. 그런데 동시에 가이사의 것이 있는 동시에 하나님의 것도 있다는 것이죠. 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니. 그들이 가지고 있었던 것은 가이사의 얼굴이 새겨져 있는 동전뿐이 아니었습니다. What they had was not just that coin with the Caesar's face on it. 예수님이 말씀하시는 것은 너희는 이 나라에 살고 있는 것뿐만 아니라 또한 하나님께 속한 사람들이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그러면 그들의 정체성 안에는 하나님의 얼굴이 새겨져 있는 것이 있었다는 것이죠. 무엇일까요? What is the coin they had that show that they belong to God? 이것은 다른 것이 아니라 바로 자기 자신들이었습니다. 하나님의 형상대로 지음을 받은 모든 사람들은 다 하나님께 속하였다는 것이죠. Every single human being who is made in the image of God belongs to God. 그렇기 때문에 하나님의 것으로서 하나님께 속한 자로서 하나님께 바쳐야 할 것이 있다는 것을 인정해야 한다는 것입니다. 게다가 바리새인들과 모든 유대인들은 하나님의 형상으로 만들어진 피조물이었을 뿐만 아니라 이 모든 유대인들은 스스로 자부하는 하나님이 자기 것으로 특별히 구별하신 언약 백성이었다는 것입니다. All the Jewish people thought they were especially
set apart as God's people through the covenant. 그렇다면 바리새인들과 헤롯 당원들은 또 모든 유대인들은 하나님께 자신을 바쳐야 했습니다. 이 나라의 로마 황제에게 세금도 바쳐야 하지만 하나님께 자신을 바쳐야 했다는 것입니다. They had to pay taxes to the Roman governors and the empire, or the emperors, but they also had to give to their owner, creator and redeemer, God himself. 그런데 그들이 하나님의 것을 하나님께 바치고 있었느냐? Were they giving what is owed to God because they belong to God? 예수님이 지적하는 것은 그러고 있지 않았다는 것입니다. 그들은 자신을 하나님께 제대로 바치고 있지 않았습니다. They were not giving themselves properly to God himself. 어떻게 할 수 있을까요? 그들의 입술로 고백했던 것처럼 예수님께서 하나님으로부터 오셨고 하나님의 진리를 가르치신 분이라고 한다면 그러면 이들이 하나님께 당연히 바쳐야 되는 것은 예수님께 대한 충성이었다는 것입니다. If they belong to God also, that means they had to follow Jesus who came from God. But they did not believe in Jesus, but rather they tried to kill him. 예수님을 거부함으로써 그들이 하나님께 속한 사람들로서 하나님께 바쳐야 되는 것을 안 바치고 있다는 것을 증명했던 것입니다. 하나님이 보내신 예수 그리스도를 영접하지 않는 것이 하나님께 속한 것을, 하나님의 것을 하나님께 드리지 않은 것입니다. The fact that they did not believe in Jesus Christ, that shows that they did not give themselves up to God. 22절에 이렇게 말씀합니다. 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. When they heard it, they marveled and they left him and went away. 바리새인들의 제자들과 헤롯 당원들은 예수님의 이 말씀을 대답을 듣고 놀랐습니다. 여기 놀랐다는 것이 두 가지 의미가 있습니다. The fact that they marveled, it shows two things. 한편으로는 굉장한 대답인데 라고 감탄했다는 것이죠. 자기들이 오랫동안 고민해서 질문했던 이것은 아무도 빠져나갈 수 없는 함정인데 예수님이 이렇게 빠져나갈 줄을 몰랐다는 감탄이 섞여 있습니다. 굉장히 지혜롭다는 것을 표현하는 것입니다. 놀랍게 여기니. 그런데 그것보다 더 그들의 마음을 찌른 것이 있는데 그것은 예수님의 대답을 통해 자신들이 진정으로 하나님을 섬기고 있지 않을 수도 있겠다라고 마음에 예수님 말씀으로 찔림을 받은 것입니다. 예수님의 비유가 그랬던 것처럼 예수님의 지금 그들의 질문에 대답하시는 모습을 통해 그들의 마음이 찔리는 것입니다. 내가 하나님께 속하였다고 하면서 하나님의 백성이라고 하면서 하나님이 보내신 예수를 네가 지금 믿지 않고 있다, 핍박하고 있다라고 예수님이 그들을 책망하시는 것입니다. Jesus is accusing them of not believing in the Son of God, even though they say they are the sons of God. 그들이 예수님을 떠난 이유에는 예수님이 굉장한 지혜의 소유자라고 떠나는 것이 아니라 자신들의 모습이 수치스럽고 그들이 예수님 앞에 이제 엎드려 회개하거나 예수님을 버리고 떠나가거나 둘 중에 하나밖에 없는데 예수님 앞에 회개하지는 않은 것입니다. They did not repent before Jesus' words. They chose to leave him. 두 가지만 생각해 보도록 하겠습니다. 우리는 세상에서 정당한 권위에 복종하고 있습니까? 법을 준수하고 있습니까? 가이사의 것을 가이사에게 바치고 있습니까? 로마서 13장 1절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는
하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. Romans 13:1 Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. 우리 다 범죄하는 사람들이 아니고 하나님을 믿는 정직한 마음으로 이 세상에서 죄를 짓지 않고 산다고 합니다. 하지만 여러 가지 모습으로 혹시 마음속에 당장 아까 말씀드렸던 대로 다음 달에 세금 내는 날인데 세금 다 내실 수 있기를 간절히 바랍니다. 근데 사실 더 중요한 것은 우리도 하나님께 속한 자라는 것입니다. The most important thing is we belong to God. 그렇다면 우리도 그 질문을 해봐야 됩니다. 우리는 과연 우리 자신을 하나님께 드리고 있는가? 하나님의 것을 하나님께 바치고 있는가? 질문해 보아야 합니다. We have to ask ourselves, are we giving what is God's to God? 우리가 하나님의 것인 것은 성경이 계속 증거합니다. 고린도전서 3장 23절에 보면 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라. 1 Corinthians 3:23 says, and you are Christ, and Christ is God's. 고린도전서 10장 31절에는 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 1 Corinthians 10:31 So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. 고린도전서 6장 19절에는 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐? 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 1 Corinthians 6:19 Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. 하나님의 것은 주님께 바쳐야 합니다. 구체적으로 무엇이 있을까요? 아까 헌금 기도했는데 헌금은 왜 하나님께 드리나요? Why do we give offering to God? Because actually it's God's. 하나님 것이니까 하나님께 바치는 것입니다. 11조는 어떻게 드리고 있나요? 여러분 타이딩 하세요? 겁도 없이 11조 얘기를 설교 시간에 했네요. 여러분 지금 11조 하고 계세요? 율법적으로 그거 안 하면 죄지는 이런 식의 개념이 아니라 적어도 11조 하시는 말씀입니다. 신약에서는 더 풍성하게 하는 게 맞습니다. 우리 모든 것이 하나님의 것이라고 한다면 그 가운데 물질을 주님께 바치고 있나요? 우리의 시간은 어떻습니까? 우리의 생명이 하나님 것이라고 한다면 우리 all our lives belong to God. Then what about our time? 하나님께서 구별하라고 하신 시간이 무엇이 있을까요? 저희가 여러 번 여기 교회에서 얘기했죠. 하나님이 우리에게 일주일을 주셨는데 하나님이 다 가져가시는 게 아니고 그 중에 하루를 내놓으라고 하셨어요. God gave us 7 days. He required us to give up 1 day. 하나님께 우리 주일은 온전히 바치고 있나요? Are we giving up our Sabbath to God? 하나님의 것을 하나님께 바치고 있나요? 자칫 잘못하면 저희가 입술로 고백하는 것과 달리 우리가 사는 모습을 통해 가이사의 것도 가이사에게 안 바치고 하나님의 것도 하나님께 안 바칠 수 있다는 것입니다. We might say something with our lips, but the way we live our lives might show that we are not giving up what belongs to God. 그런데 우리 모두가 다 그랬다는 것이죠. Every single one of us broke the Sabbath and did not give tithes to God. Every single one of us did not give what is owed to God. 우리가 다 하나님께 드릴 것을 안 바치고 있었던 악한 마음을 가지고 있었을 때
우리를 불쌍히 보시고 우리를 위해서 예수 그리스도를 보내주셨다는 것입니다. God gave us Jesus Christ for sinners like us. 그래서 예수님이 오셔서 어떤 것을 하셨냐면 예수님은 이 땅에 오셔서 가이사를 뒤집어 엎으라고 반역을 꾸미지 않으셨습니다. 예수님은 가이사의 것은 가이사에게 바치셨습니다. 동시에 하나님의 것을 하나님께 바치셨습니다. 예수님께서 무엇을 바치셨을까요? What did Jesus give up? He gave up His life. 하나님이 주신 생명을 예수님께서는 하나님의 뜻대로 바치신 것입니다. 우리가 하나님의 것을 하나님께 드리지 않고 있을 때 예수께서 오셔서 우리 대신 하나님께 자신의 생명을 바치셨다는 것입니다. 그래서 하나님을 순종하신 예수 그리스도께서 하나님으로부터 생명을 공급받아 우리에게 나눠주신 것입니다. 우리는 하나님께 소유된 백성으로 살아야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 하나님을 믿는 가정의 일원으로 어디 가서 얘기할 수 있기를 바랍니다. 나는 예수님 믿는 가정의 가족이다라고 얘기하실 수 있기를 바랍니다. 가장 쉽게 하실 수 있는 방법은 어디 가서 식당에서 식사하실 때 기도하는 모습으로 보일 수도 있겠죠. 어디 가서 얘기하실 때 여러분 메릴랜드 언약 장로교회에 속한 교인이라고 당당하게 얘기하실 수 있기를 바랍니다. 당당하게 얘기하시는 편이세요? Do you say that you belong to this church wherever you go? Are you proud of the fact that you belong to this church? 직장에서나 친구들하고 시간들을 보낼 때 여러분이 하나님께 속한 하나님의 백성이라는 것을 부끄러워하지 않고 내어놓을 수 있습니까? 그런데 그 고백이 단순히 말로만, 입술로만이 아니라 여러분이 사시는 삶의 모습을 통해서 그러한 고백이 있습니까? 우리는 하나님의 것을 하나님께 바치고 있는 그러한 성도들입니까? 말씀 마치겠습니다. 다음 달에 세금 내실 때 마음에 좀 고민이 되시는 때가 있으시면 예수님을 기억해 보시기 바랍니다. 그 29번이나 95번 드라이브 하면서 달려가실 때 스피드 리밋 사인을 보면서 마음에 얼마만큼 초과할 수 있을까를 고민하고 계시다면 그때 예수님을 생각해 보시기 바랍니다. 동시에 내가 이 교회에 있는 교우들과 전화를 하고 얘기를 나누고 소그룹 모임에 참여할까 말까를 고민할 때 그때 한번 예수님을 기억해 보시기 바랍니다. 주님의 것을 내가 주님께 바치고 있는지, 마음에 어렵다, 정말 힘들다 생각이 들 때 나를 위해 모든 것을 하나님께 바치신 예수님을 생각하면서 그분의 은혜로 하나님의 것을 하나님께 바칠 수 있는 저희 모두가 될 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. Heavenly Father, it is very hard, difficult to give what is yours to you because we are very greedy people and we are selfish people and a lot of times we fall short of what you require. And that's why you sent us Jesus Christ, who gave up his life for us because we couldn't. Father, we pray that you would help us to believe in Jesus even today and give you what is owed to you. 하나님 아버지, 주님께서 저희 마음을 불쌍히 보시고 저희 연약한 마음이 발견될 때마다 하나님의 것을 내가 움켜쥐지 않고 하나님께 드릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주셔서 하나님이 원하시는 말과 행동을 하는 것이 내 적성에 안 맞는다고 피해질 때마다 예수 그리스도를 기억하게 해주시옵소서. 그래서 저희가 예수 그리스도의 은혜로
정말 하나님께 속한 사람들을 살 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 다 같이 일어나셔서 찬송가 436장, 통일 찬송가는 493장입니다. 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸. We'll sing in number 436, Lately the Life of Christ together. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치기를 원하며 자신을 드리기를 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.
감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 주 광고 말씀 보시면 오늘 예배에 계신 하나님께 감사드리고요. 혹시 온라인으로 예배 드리신 분 계시면 소그룹 단톡방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다. 오늘 예배 후에 볼티모어 홈리스 아우리치가 있습니다. 저희가 2달에 한 번 하시는 아우리치가 보통은 달 말인데 다음 주에는 오후 예배를 그리스도 개혁 장로교회에서 드립니다. 기억하시고 이곳으로 오시지 마시고 2시에 크라이스트 리폼 프레스턴 처치에서 만날 수 있길 바랍니다. 오늘 홈리스 아우리치는 제가 알기로 친교 시간에 그 선물들을 여기서 좀 포장을 하는 것으로 알고 있는데요. 이현수 집사님께서 잘 가이드를 해주실 것입니다. 다들 도와줄 수 있으면 감사하겠습니다. 이번 주 수요일 27일 오후 8시에 온라인으로 수요 성경 공부가 있습니다. 하나님, 삼위일체 하나님에 대하여 4번째 시간인데요. 여러분, 오늘은 그 핸드아웃을 기억을 했는데 잘 받으셨나요? 집에서 바인드에 꽂아놓으시라고 펀치까지 해드렸습니다. 이번 수요일 날 많이 조인하셨으면 좋겠고요. 그리고 혹시 다른 광고 있으신가요? 여기 적혀 있지는 않지만 이미 아시는 대로 오늘은 이현수 집사님 생일입니다. 그리고 이번 토요일은 이다현 교우님 생일입니다. 그래서 이 가정에 복이 넘치는 주간이 되도록 축복해 주시면 감사하겠습니다. 같이 주일 증교하시겠습니다.